Okay. So ultimately, cost, volume, profit. Cost means which amount we expense or incur to get anything to produce a product. This is the cost. Volume, a quantity. How much you produce, how much unit, how much ton, how much kg, like this, like this. Profit means sales minus cost is equal to profit. So just compare how much cost, how many unit produce or sell, and how much profit you earn. This is the explain is called cost volume profit. Here is a very short and simple definition mentioned here. A method of evaluating how sales, cost, and volume will impact operating profit. That means compare the how much you expense, how much sales. The sales between sales and cost, the sales figure is profit. Just to analyze is called a cost volume profit. That's mean কতটুকু আমি ব্যয় করেছি এবং কতটুকু উৎপাদন করেছি এবং কতটুকু আমরা বিক্রয় করেছি, ঠিক আছে? তো কস্ট থেকে বিক্রয়ের পরিমাণটা কত ডিফারেন্স বা কত পরিবর্তন হয়েছে, এই পরিবর্তনটুকু বলা হয় প্রফিট। এই প্রফিটটা যখন আমরা অ্যানালাইজ করি তখন তাকে কস্ট ভলিউম প্রফিট অ্যানালাইজ বলা হয়। দিস ইজ দ্য ভেরি সিম্পল এন্ড শর্ট ডেফিনিশন। Another some point, very important point, limitation, assumption, commonly underlined the CVP analyze. Cost volume profit কিছু analyze আছে বা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। Say for example, at first, the behavior of total cost and total revenue has been reliable, determined, and linear over the relevant range. That means total cost and total revenue must be a linear relationship. Linear relationship means the one is dependent others. One variable is depend with others variable. This is the linear relationship. So in the cost volume profit analysis, this line must be linear. Okay. How much product you produce, how much you sell, how much cost. This is the relationship between one each other. Okay. And this relationship have to a linear. Okay. This is the CVP analysis criteria. Another criteria, cost are linear into variable and fixed element. Cost are considered as a linear, variable and fixed. Variable and fixed are analyzed on the basis of the linear. So here the element of linear, variable and fixed. Variable and fixed are determined on the basis of a linear relationship. Total fixed cost remain constant. Fixed cost constant in this purpose. No chance to variable, and relevant volume range of CVP analysis. And variable costs are says on proportion in this situation. Total variable costs are directly proportional to volume over the relevant range. Variable cost directly proportional or আনুপাতিক হারে তারা পরিবর্তন হবে। Selling price are to be unchanged. Selling price are considered or assume here unchanged. Selling cost টা কোনো পরিবর্তন হবে না, এটা বিবেচনা করা হয় এখানে বা মনে করা হয়। এটা একটা লিমিটেশন বা এটা কনস্ট্রেইন অথবা এটি একটি বৈশিষ্ট্য। In multi-product companies, the sale mix is constant. যে গ্রুপ অফ কোম্পানিজ গুলি সেখানে ভাবা হয় যে সেল মিক্সটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, যে বিভিন্ন প্রকার প্রোডাক্ট তারা সেল করে তারা একই হারে সেল করে, এটা বিবেচনা করা হয়। এটা একটা লিমিটেশন বা বৈশিষ্ট্য সিভিপি অ্যানালাইসিস। The number of unit produced equal the number of units sold. Here consider total sales and total product produced are same. No stock in hand. অর্থাৎ এখানে যতটুকু উৎপাদন করা হয় ততটুকু সেল করা হয়, বিবেচনা করা হয়। অবশিষ্ট কোনো প্রোডাক্ট আছে সেটা বিবেচনা করা হয় না। এটি একটা লিমিটেশন
or constraint or assumption, the CPP analysis. Okay. This is the main or important constraint assumption. Try to highlight that very shortly. Another important point, break-even analysis. Break-even analysis is a point where no profit, no loss, sell equal to produce is called break-even analysis. This is a diagram clearly mentioned here. This point is the break-even point. This is the sell volume line, sales line, total sales line. This is the variable cost line, variable cost line. This point is intercept variable cost line and sales line. Where our intercept is the break-even point. Point no profit, no loss. Okay. অর্থাৎ এখানে যে একটা যে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, একটা সেলস লাইন দেওয়া আছে, আরেকটি ভেরিয়েবল কস্ট বা টোটাল কস্ট লাইন দেওয়া আছে, ঠিক আছে? একটি ভেরিয়েবল কস্ট বা টোটাল কস্ট লাইন দেওয়া আছে, আর এখানে যে বিন্দুটা প্লিজ ডোন্ট টক, প্লিজ ডোন্ট টক। তো এখানে একটি সেলস লাইন আর একটি টোটাল কস্ট লাইন, একটা লাইন আর একটা লাইন যেখানে মিলিত হয়েছে বা ইন্টারসেপ্ট হয়েছে, এই মিলিত পয়েন্টকে বলা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। এখানে কোনো গেইন নাই, কোনো প্রফিট নাই, যতটুকু লস ততটুকু খরচ হয়েছে, ততটুকু বিক্রয় করা হয়েছে ভাবা হয়, ঠিক আছে? ওকে। after this point, this zone is the selling profit zone, and this zone is the loss zone. ওকে, যদি খরচটা বেশি হয় সেলসের তুলনায় তাহলে লস হবে, আর যদি সেলটা বেশি হয় খরচের তুলনায় তাহলে প্রফিট হবে, ঠিক আছে? সে ফর এক্সাম্পল, you produce a 5 robot and total cost 5 lakh, and you sell the 5 robot 5 lakh. So cost, production cost and sale is equal to no profit here. So it is a break-even point. When you sell more, say for example, you sell 5 robot 6 lakh, but you expense or your cost for 5 robot 5 lakh. Here sale is a 1 lakh more. 1 lakh is a profit. Again, the vice versa or opposite. You sell 5 lakh, but your cost 6 lakh. Your cost is 1 lakh more. So it is a loss zone. Okay, this zone. So this zone is a loss, less sales. This zone is the profit, more sale. Okay, and this point is break-even point. That's mean no profit, no loss. Okay, mind it. This is the formula. Break-even point, base and break-even point revenue and taka same. Break-even point in base is a বেসের স্থানে এখানে বেস থাকতে পারে, ইউনিট থাকতে পারে, আওয়ার থাকতে পারে, ইয়ার থাকতে পারে, এনিথিং থাকতে পারে বেসেস। ওকে, তো এখানে যখন বেস বের করতে বলা হবে বা ইউনিট বের করতে বলা হবে, সেই সময় ফর্মুলা টোটাল ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড কন্ট্রিবিউশন পার বেস। ওকে, যখন রেভিনিউ বা টাকা বের করতে বলা হবে, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন রেভিনিউ বা টাকা, দ্যাটস টাইম টোটাল ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড contribution margin ratio per base. Okay, this is the formula. Mind it. And next, detail discuss the formula. Okay, this is the on kinds of mathematical problems. We try to solve the problem and try to memorize the formula of this related. Okay, this is the math. The Volta company manufactures and sells the specialized codeless telephone for higher electronics radiation environment. অর্থাৎ ভোল্টার কোম্পানি তারা উৎপাদন করে এবং বিশেষ প্রকৃতি তারা একটা টেলিফোন বিক্রি করে যা তারবিহীন,
cordless বলা হয়, for high electronics radiation, যার রেডিয়েশনটা আছে হাই environment, the company contribute format income statement, এখানে যে একটা ফরম্যাট দেওয়া আছে এই ফরম্যাটকে বলা হয় income statement, format of income statement, most recent given year. Please don't talk, please don't talk. মিউট করেন প্রয়োজনে। দেখেন এখানে দেওয়া আছে পার্টিকুলার্স, টোটাল কস্ট, টোটাল পার ইউনিট এন্ড সেলস। সেলস 20,000 ইউনিট 12 লাখ, 20,000 ইউনিট 12 লাখ, পার ইউনিট 6, আর এক প্রাইমারি স্টেজ 100%, এখানে কোনো চেঞ্জ নাই, এজন্য 100%। ওকে, দেন ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 9 লাখ, পার ইউনিট 45। ওকে, ফিক্সড এক্সপেন্স 2,40,000, and net operating income 60,000। দেখেন এখানে একটা সিকোয়েন্স আছে, সেলস, তারপরে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, ফিক্সড এক্সপেন্স, নেট অপারেটিং ইনকাম। এই সিকোয়েন্সটা আপনাদের মুখস্থ করতে হবে। প্লিজ ইউ ট্রাই টু মেমোরাইজ দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট ফরম্যাটের, ইনকাম স্টেটমেন্টের ফরম্যাটে আপনাদের এইভাবে সাজাতে হয়। ঠিক আছে, যখন বলা হবে ইনকাম স্টেটমেন্টটা ফরম্যাটে সাজাতে হবে, তখন আপনাদের এই প্যাটার্নটা ফলো করতে হবে। প্রথমে সেলস থাকবে, তারপরে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স থাকবে, তারপরে ফিক্সড এক্সপেন্স থাকবে, তারপরে নেট অপারেটিং ইনকাম। জাস্ট ইউ ট্রাই টু the four figure memorize, you try to memorize the four figure: sales, variable expense, fixed expense, net operating income. This sequence, you have to maintain this sequence. Okay, when you maintain this sequence, you have to a format name income statement. Okay, you clearly understood what I say about this? Anyone? Sir, understand. Anyone? Okay, I think you clearly understood what I say. You just memorize that, you follow this sequence. You try to give sales, try to put it variable expense, then fixed expense, then ultimately you will get net operating income. This is the format. Required computer companies CM and CM ratio. CM means contribution margin, আর CM ratio means contribution margin ratio. Okay, contribution margin অর্থাৎ in a management accounting, when we try to a gross profit, cost minus variable expense, cost minus variable expense, you can call CM in management accounting. When you go to the financial accounting, sales minus variable expense, you call gross profit. When you economics, revenue minus sales minus expense or variable expense, you can call সারপ্লাস। অর্থাৎ যখন ইকোনমিক্স ভাষায় আসবে তখন আমরা বলি সারপ্লাস, সেলস থেকে কস্ট মাইনাস করলে। যখন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এ আসি তখন আমরা সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস করলে আমরা বলি গ্রস প্রফিট বা মোট লাভ। যখন আমরা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এ আসি, সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস করলে আমরা বলি সিএম, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। ওকে, তো কম্পিউটার সিএম এন্ড সিএম রেশিও, আমাদের সিএম রেশিও বের করতে বলা হয়েছে। তো দেখে আমরা যে সিএমটা কিভাবে বের করতে হয় এখানে লেখা আছে, দেখেন। ফার্স্ট, সিএম ইজ ইকুয়াল টু সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। তো এখানে আমাদের সেলস দেওয়া আছে 12 লাখ আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স দেওয়া আছে 9 লাখ। 12 লাখ থেকে 9 লাখ মাইনাস করে আমরা 3 লাখ পাই। দেখেন এখানে দেওয়া আছে সেলস দেওয়া আছে 12 লাখ, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স দেওয়া আছে 9 লাখ। 12 লাখ থেকে 9 লাখ যদি আমরা মাইনাস করি আমরা পাই কত টাকা? 3 লাখ। 3 লাখ আমাদের কি? 3 লাখ আমাদের সিএম। তাহলে আমরা এখানে সিএম পেয়েছি, আমরা এখানে সিএমটা পেয়েছি। এখন আমরা চেষ্টা করবো যে সিএম রেশিওটা কিভাবে বের করতে হয়। দেখো, সিএম রেশিও বের করার একটা ফর্মুলা আছে। সিএম রেশিও ইজ ইকুয়াল টু ইউনিট কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পার ইউনিট এন্ড ইউনিট সেলিং প্রাইস। ঠিক আছে, দেখেন এখানে দেওয়া আছে
তো আমরা জানি কন্ট্রিবিউশন মার্জিনকে সংক্ষেপে বলা হয় সিএম। কন্ট্রিবিউশন মার্জিনকে সংক্ষেপে বলা হয় কি? সিএম। তাহলে আমাদের এখানে সিএম পার ইউনিটটা বের করতে হবে, সিএম বের করতে হবে। সিএম বের করার ফর্মুলা কি? সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট। এখানে দেখেন আমাদের পার ইউনিট সেল আছে 60 টাকা, পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে 45 টাকা। তাহলে 60 টাকা থেকে 45 মাইনাস করলে আমরা পাই 15। এই 15 হবে আমাদের সিএম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে সিএম রেশিও পাবো 15 এর, এখানে সিএম রেশিওটা পেয়েছি 15। ঠিক আছে, ওকে। আর আমাদের সেলস আছে কত? 60 টাকা। ঠিক আছে, আর সিএম ডিভাইডেড সেলস, আমরা যে ফিগারটা পাবো তাকে বলা হয় কন্ট্রিবিউশন রেশিও, সিএম রেশিও। ওকে, ইনটু 100, 100 দিলে আমরা রেশিও 25%। এই পার্সেন্টটা আমরা এইভাবে না লিখে আমরা এইভাবে লিখতে পারি 0.25। প্লিজ এনিওয়ান, প্লিজ এনিওয়ান, ইফ understand or not, please anyone answer, question me, জি স্যার বুঝছি question me। স্যার, কিন্তু এখানে স্যার 100টা গুণ করলে তো এখানে 25% আস। ও এই জি যে স্যার। পার্সেন্টেজ বের করতে হলে 100 গুণ দিতে হয় না যে কোনো কিছুর সাথে? জি স্যার। এই যে 100 গুণ, অর্থাৎ আপনি আমার সাথে সাথে মুখস্থ করেন যে সিএম মানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। সিএমটা বের করতে হলে আপনাদের সেলস থেকে মাইনাস করতে হয় ভেরিয়েবল কস্ট। সেল থেকে ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস করলে আমরা পাই সিএম। তো আমরা এখানে সিএম পেয়েছি। আর সিএম রেশিওটা কিভাবে বের করতে হয়? যে সিএম ডিভাইডেড সেল ইনটু 100। তাহলে সিএম রেশিও বের করার ফর্মুলা কি? সিএম ডিভাইডেড সেলস ইনটু 100। এখানে আমাদের সিএম আছে কত? 15 টাকা। সিএম 15 টাকা কিভাবে পেয়েছে দেখেন, এখানে সেলস থেকে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা পাই সিএম। এখানে সেল আছে 60 টাকা আর ভেরিয়েবল এক্সপেন্স আছে 45 টাকা, মাইনাস করলে আমরা 15 টাকা। এখন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে এখানে আমরা 12 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ মাইনাস করে 3 লক্ষ আমরা সিএম পেয়েছি, মানে এখানে আমরা সিএম 15 টাকা দিতে পারি কেন? তো আমরা এখানে যে কোনো একটা ধরতে পারি। ঠিক আছে, যে কোনো একটা ধরতে পারি। তো আমাদের এখানে ফিগারটা ছোট ফিগারের জন্য আমরা এখানে ছোট ফিগারটা ধরে দিই। ছোট ফিগারটা নিলে আমাদের অঙ্কটা ক্যালকুলেশন করতে সহজ হবে, এই জন্য আমরা ছোট ফিগারটা নিয়েছি। যদি আমরা এখানে সিএম 3 লক্ষ নিতাম, তাহলে সেল এখানে আমরা 12 লক্ষ দিতাম, তাহলে ফিগারটা অনেক বড় বড় হতো। এই বড় বড় না দিয়ে আমরা এখানে শর্ট ফিগারটা দিয়েছি, একই রেজাল্ট আসবে। ঠিক আছে, যে আমরা এখানে ইউনিটটা নিয়েছি, ইউনিট পার ইউনিটটা নিয়েছি, পার ইউনিটটা নিয়েছি, এজন্য সিএম 15 টাকা আর সেলস আছে 60 টাকা। ঠিক আছে, ক্লিয়ার আর নট, প্লিজ এনিওয়ান? জি স্যার, জি স্যার, ক্লিয়ার। তাহলে সিএম বের করার ফর্মুলা কি? সিএম বের করার ফর্মুলা হলো সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। এটা হচ্ছে সিএম বের করার ফর্মুলা। ঠিক আছে, এখানে আপনারা বলতে পারেন যে আমরা কোন ফিগার নিব এখান থেকে, যে ভেরিয়েবল সেলস কোন ফিগার নিব, টোটাল ফিগারটা নিব না পার ইউনিটের ফিগারটা নিব? হ্যাঁ, আপনারা যে কোনো একটা ফিগার নিতে পারেন, এই টোটালটাও নিতে পারেন, পার ইউনিটটাও নিতে পারেন। ঠিক আছে, আবার ভেরিয়েবল এক্সপেন্সটা আপনারা মনে করতে পারেন কোনটা নিব, তো পার ইউনিটটা নিতে পারেন আর টোটালটাও নিতে পারেন, যে কোনো একটা নিতে পারেন। তবে অঙ্কের ভিতরে বলা থাকে যে আপনি পার ইউনিট নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে হবে, তখন পার ইউনিটটা নিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, এই জন্য আমি এখানে সিএমটা পার ইউনিট একবার নিয়েছি আর একবার টোটালটা নিয়েছি। হ্যাঁ, যখন আমরা সিএম বের করেছি তখন আমরা টোটালটা নিয়েছি, টোটাল 12 লক্ষ সেল আর 9 লক্ষ ভেরিয়েবল কস্ট ইকুয়াল টু 3 লক্ষ। আর সিএম রেশিও যখন বের করেছি তখন সিএমটা আমরা ইচ্ছা করলে টোটালটা নিতে পারতাম, আর টোটালটা নিলে আমাদের অঙ্ক সেম ফিগার আসতো। তো আমি ওখানে এই পার ইউনিটটা নিয়েছি, পার ইউনিটটা ফিগারটা অনেক ছোট ছোট, এই জন্য পার ইউনিটটা আমরা এখানে নিয়েছি, সিএম নিয়েছি। ঠিক আছে, আর সেল নিয়েছি। ওকে, হ্যাভ ইউ এনি কোশ্চেন অ্যাবাউট দিস? কোনো কোশ্চেন? ক্লিয়ার স্যার। ওকে, তারপরে 2 নাম্বার ফিগারটা কি বলা হয়েছে? কম্পিউটার কোম্পানি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন বোথ ইউনিট এন্ড সেল। এই দেখেন
এখানে কোম্পানি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করতে বলা হয়েছে, ইউনিটে বের করতে বলা হয়েছে একবার, আরেকবার বের করতে সেলস। সেলস মানে রেভিনিউ, আর ইউনিট মানে আগে আমরা বেস দেখে এসেছি, বেস দেখে এসেছি না আমরা একবার, এর এখানে বেস দেখে এসেছি, বেস। এই দেখেন ফর্মুলা, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট অথবা বেস সেম, আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন রেভিনিউ আর টাকা সেম, ঠিক আছে। আর সিএস এর জায়গায় আপনারা সিএম দিবেন, তাহলে সুবিধা হবে। দেখেন আপনাদের এখানে 2 নাম্বার দেখেন, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট বাই ফর্মুলা মেথড। ফর্মুলা মেথডে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এই ইউনিটে বের করা ফর্মুলাটা কি? ফিক্সড কস্ট বা টোটাল ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম ইউনিট, সিএম ইউনিট। তো টোটাল ফিক্সড কস্ট কত আছে আমাদের অঙ্কের ভিতরে? এই দেখেন এখানে 2,40,000 আছে টোটাল ফিক্সড কস্ট। এখানে দেখেন 40,000 আছে, 2,40,000 ফিক্সড কস্ট। আর সিএম পার ইউনিট কত আছে আমাদের? একজন বলেন তো, 15 টাকা। এই যে 15 সিএম পার ইউনিট। যখন এখানে ইউনিটে বের করতে বলা হবে যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিট, তখন আপনাকে অবশ্যই এখানে ইউনিট লিখতে হবে। তাহলে 2,40,000 ডিভাইডেড 15, আমাদের 16,000 ইউনিট। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট হবে 16,000 ইউনিট। ঠিক আছে, ওকে। এগেন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকা, এর ফর্মুলাটা কি? ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম রেশিও। দেখেন ফর্মুলা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। যখন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট বের করতে বলা হবে, তখন আমাদের ফর্মুলা হবে এটি, ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম ইউনিট। যখন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন রেভিনিউ অথবা ইন টাকা বের করতে বলা হবে, তখন ফর্মুলা হবে এটি, ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম রেশিও, সিএম রেশিও। ঠিক আছে, ওকে। সিএম রেশিওটা কিভাবে বের করতে আমরা এখানে বের করেছি, এই দেখেন, সিএম পার ইউনিট ডিভাইডেড সেলস ইনটু 100, এটা হচ্ছে সিএম রেশিও। তো সিএম রেশিও আমরা এখানে 0.25 অথবা 25% পেয়েছি। তো আমরা এখানে 2,40,000 ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম রেশিও 0.25 অথবা 25%, আমরা ভাগ করলে পাবো 9,80,000 টাকা। তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট আমাদের 16,000 ইউনিট, আর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকা আমরা এখানে 16,000 টাকা। বিষয়টা ক্লিয়ার কিনা? হ্যাভ ইউ এনি কমপ্লেন অর কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দিস? আপনাদেরকে 1 মিনিট সময় দিলাম, আপনারা একটু তো দেখেন বোঝার জন্য, বুঝতে পারছেন কিনা এই যে 2 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা। বুঝতে পারছি স্যার। प्रेजेंट दिसे या तो कमेंट क्या ये प्रेजेंट दिन दिसे तो मार भी বুঝতে लॉस পারছেন करो नहीं আপনারা? বুঝেছেন এটা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। মানে সিম্পল দেখেন, আপনাকে মনে রাখতে হবে এখানে 4টি জিনিস আপনাকে খুব কেয়ারফুলি মনে রাখতে হবে। দেখেন এই সিএম এবং সিএম রেশিও, ঠিক আছে। যখন সিএম বলা হবে তখন সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস করতে হবে, সিএম। আচ্ছা, আর যখন সিএম রেশিও বলা হবে তখন এই সিএম কন্ট্রিবিউশন মার্জিন মানে সিএম, হ্যাঁ, সিএম ডিভাইডেড সেল ইনটু 100, ঠিক আছে। তো এখানে আপনার প্রশ্ন হতে পারে যে কখনো আমরা টোটাল ফিগারটা নিয়েছি আর কখনো পার ইউনিটটা নিয়েছি। তো পার ইউনিটটা যখন নেওয়া হবে, যখন বলা হবে ইউনিট বের করতে বলা হবে, হ্যাঁ, যেমন এখানে বলা হয়েছে যে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট, এখানে কিন্তু পার ইউনিট নিয়ে বের করতে হবে, সিএমটা পার ইউনিট নিতে হবে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, যখন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন সেল, এখানে কিন্তু 2টা ফর্মুলা, একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম ইউনিট, আর একটা হলো ফিক্সড কস্ট ডিভাইডেড সিএম রেশিও। রেশিও কখন হবে? যখন এর টাকার কথা বলা হবে, ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকা ইন রেভিনিউ, এই জাতীয়, ঠিক আছে। ওকে, আই থিংক নো কোশ্চেন। দেখেন এটা ছিল আমাদের ফর্মুলা মেথডে। ফর্মুলা মেথডে যখন ইকুয়েশনের মাধ্যমে বের করতে বলা হবে, আচ্ছা ইকুয়েশনটা আমি আপনাদের আপাতত শিখাচ্ছি না, ঠিক আছে। আপনারা মানে ইয়ে হয়ে যেতে পাজল হয়ে যেতে পারে। আমাদের 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল? দেখেন 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট
এই 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট কি ছিল? অ্যাজুম দ্যাট এরা কারা এগুলো প্রতিদিন এরা কমন সেন্স নাই নাকি? স্যার মিউট করে দেন সবাইকে, সবাইকে মিউট করে দেন। বদনাম করে দিলেন, ভালো লাগবে। এটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাকাউন্টিং এর মতন ক্লাস কথা বলতে তো অঙ্ক সব ফেল করবে। ঠিক আছে, দেখেন 3 নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে কি বলা হয়েছে? অ্যাজুম দ্যাট সেলস ইনক্রিজ বাই 4 লাখ নেক্সট ইয়ার। বলছে পরবর্তী বছরে যদি 4 লক্ষ টাকা সেলস বৃদ্ধি পায়, ইফ দ্য কস্ট বিহেভিয়ার প্যাটার্ন আনচেঞ্জ, যদি কস্ট বিহেভিয়ার যদি অপরিবর্তন থাকে, বাই হাউ মাস উইল বি কোম্পানি নেট অপারেটিং ইনকাম ইনক্রিজ, তাহলে কোম্পানির নেট অপারেটিং ইনকাম কত বৃদ্ধি পাবে। এটা বের করতে বলা হয়েছে ইউজ দ্য সিএম রেশিও ফর্মুলায় বের করতে বলা হয়েছে একবার, আরেকবার বলা হয়েছে কম্পারেটিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট, আরেকটা হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বের করতে বলা হয়েছে। তো আমরা দুইটা ভাবে দেখবো। দেখেন আগে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কিভাবে বের করতে হয় আমরা এটা আগে দেখবো, ঠিক আছে? কম্পারেটিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট, এই কম্পারেটিভ ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনাদের 4টা জিনিস মনে রাখতে হবে: সেলস, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, ফিক্সড এক্সপেন্স, নেট অপারেটিং ইনকাম। এই যে একটা সিকোয়েন্স আমি আগে আপনাদেরকে দেখে এসেছি, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। দেখেন সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা পাই কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা সিএম, আর সিএম থেকে ফিক্সড এক্সপেন্স মাইনাস করলে আমরা পাই নেট অপারেটিং ইনকাম। এই যে একটা সিকোয়েন্স, এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, মুখস্থ করতে হবে। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় কম্পারেটিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট ফরম্যাট। এই যে ইনকাম স্টেটমেন্ট ফরম্যাটের এই সিকোয়েন্সটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। সেলস দিতে হবে, সেখান থেকে মাইনাস করতে হবে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, মাইনাস করলে আমরা পাবো সিএম অথবা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা সিএম থেকে আমরা মাইনাস করবো ফিক্সড এক্সপেন্স, তারপরে আমরা পাবো নেট অপারেটিং ইনকাম। ঠিক আছে, দেখেন আমাদের একটা হচ্ছে সেলস ফিগার আর একটা হচ্ছে আনসেলস ফিগার। তো এখানে দেখেন আমাদের এখানে বক্সটা ছিল, এখানে অরিজিনাল ফিগারে কত ছিল? সেল ছিল 12 লক্ষ টাকা, ভেরিয়েবল এক্সপেন্স ছিল 9 লক্ষ টাকা, ফিক্সড এক্সপেন্স ছিল 2,40,000 টাকা। ঠিক আছে, তারপর আমরা নেট অপারেটিং আমরা পেয়েছিলাম 60,000 টাকা। তো আমরা এখানে এগুলো বসাবো। এখানে দেখেন সেলস আছে 12 লক্ষ টাকা, মাইনাস করা হয়েছে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 9 লক্ষ টাকা, মাইনাস করলে আমরা পাবো কত? 12 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ মাইনাস করলে আমরা পাবো 3 লক্ষ টাকা। এই 3 লক্ষর নাম হচ্ছে সিএম, কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থেকে আমরা ফিক্সড এক্সপেন্সটা মাইনাস করবো, মাইনাস করলে আমরা পাবো নেট অপারেটিং ইনকাম। ঠিক আছে, এই ফর্মুলা গুলো কিন্তু আপনাদের কেয়ারফুলি মনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, ফর্মুলা গুলো মনে রাখতে হবে। এটা আমাদের অরিজিনাল ফিগার। পার ইউনিটটা দেওয়া আছে, এভাবে দেওয়া ছিল 60 টাকা, 45 টাকা, আর 60 টাকা 50 মাইনাস করলে আমরা 15 টাকা পাই। এই ফিগারটা আনচেঞ্জ, মানে আমাদের অরিজিনাল। পূর্বে আমাদের অঙ্কের ভিতরে যা দেওয়া ছিল আমরা হুবহু এখানে বসিয়েছি। ঠিক আছে, আর এখন আমাদের বলা হয়েছে চেঞ্জ ফিগার। চেঞ্জ ফিগার কেন? এটা বলা হয়েছে না পরবর্তী বছরে যদি 4 লক্ষ টাকা যদি সেলস বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকাম কত টাকা বৃদ্ধি পাবে। যে বলা হয়েছে অ্যাজুম দ্যাট সেলস ইনক্রিজ বাই টাকা 4 লাখ নেক্সট ইয়ার, যদি পরবর্তী বছরে 4 লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের নেট অপারেটিং ইনকামে কত টাকা আহ বৃদ্ধি পাবে বা কম হবে, এটা আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে। এই জন্য আমরা এখন চেঞ্জ ফিগার নিয়ে পারবো। এই জন্য আমরা কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা কম্পেয়ার করতে হলে আমাদের প্রথমে অরিজিনাল ফিগার নিয়ে করতে হবে, যেখানে কোনো পরিবর্তন হয় নাই সেই ফিগার নিয়ে একবার করতে হবে, আরেকবার আমাদের পরিবর্তিত ফিগার নিয়ে করতে হবে যা যদি ইনক্রিজ হয়। ঠিক আছে, তো আমরা দেখেছি এই সেলস ফিগারে আগে ছিল 12 লক্ষ টাকা, এখন আমাদের 16 লক্ষ টাকা। কেন? 4 লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে, 4 লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। হ্যাঁ, এখানে বলাই আছে, দেখেন এই অঙ্কটার ভিতরে বলাই হয়েছে যে 4 লক্ষ টাকা বৃদ্ধি যদি পাই পরবর্তী বছরে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের এখানে এসেছে 12 লক্ষ থেকে 4 লক্ষ বৃদ্ধি পেলে আমাদের হবে 16 লক্ষ টাকা। ঠিক আছে, এবার মাইনাস করতে হবে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স। ভেরিয়েবল এক্সপেন্স 12 লক্ষ টাকা মাইনাস করলে আমরা পাবো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সিএম 4 লক্ষ টাকা, আর কন্ট্রিবিউশন মার্জিন সিএম থেকে মাইনাস করবো ফিক্সড এক্সপেন্স। ফিক্সড এক্সপেন্স সবার ক্ষেত্রে ফিক্সড। ঠিক আছে, মাইনাস করলে আমরা পাবো এখানে 1,60,000 টাকা। তাহলে নেট অপারেটিং ইনকাম আমাদের এখানে এসেছে কত? নেট 1,60,000 টাকা।
আর এখানে এসেছে কত, নেট অপারেটিং ইনকাম 60,000 টাকা। তাহলে আমাদের বৃদ্ধি হয়েছে কত টাকা, 1 লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। আচ্ছা, এখানে কোনো কোশ্চেন থাকলে জাস্ট আস্ক মি। না স্যার, বুঝতে পারছি, একটু প্র্যাকটিস করলে হয়ে যাবে। নো, এখানে একটা বিগ কোশ্চেন আছে, আপনারা এখন আমাকে করেননি, করেন, সময় দিলাম। স্যার দাঁড়ান স্যার, খুঁজে নিতে হবে। দেখেন এখানে দেখেন, সেলস 12 লক্ষ, এখানে সেলস হলো 16 লক্ষ। এই 16 লক্ষ বুঝতে পারছেন কি জন্য? কি জন্য বলেন তো, 16 লক্ষ সেল এখানে? স্যার পরবর্তীতে 4 লক্ষ টাকা বৃদ্ধি ইয়েস, পাইছে এই জন্য। এক্স্যাক্টলি, পরবর্তীতে 4 লক্ষ টাকা ইনক্রিজ করা হয়েছে। আচ্ছা, মাইনাস কত ভেরিয়েবল এক্সপেন্স, এখানে ভেরিয়েবল 9 লক্ষ, এখানে 12 লক্ষ কেন? কেন বলেন? বলতে পারবেন? না স্যার। Yes, সেটা আমরা পরে বলি, আরেকটু পরে বলি। তাহলে ভেরিয়েবল এক্সপেন্স মাইনাস করে আমরা সিএম পাই, সিএম পেয়েছি এখানে। এখন আর ফিক্সড এক্সপেন্স সবার ক্ষেত্রে সমান, যদি কিছু বলার কথা থাকে স্পেসিফিক ভাবে। কস্ট বিহেভিয়ার প্যাটার্ন আনচেঞ্জ বলা হয়েছে না, এই যে ফিক্সড এক্সপেন্স আনচেঞ্জ, দেখেন এখানে 2,40,000, এখানে 2,40,000। আমার মূল কোশ্চেন আছে ভেরিয়েবল কস্ট, এখানে 12 লক্ষ, এখানে এখানে হচ্ছে 9 লক্ষ। তো আমরা একটি কিছু দিন আমরা একটা এর আগে একটা ক্লাস নিয়েছিলাম, ওখানে বলেছিলাম যে ভেরিয়েবল কস্ট কাকে বলা হয়। ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে ওই কস্ট যা সেলস বা টোটালটা বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে ভেরিয়েবল কস্টটাও বৃদ্ধি পায়। তো এখানে আমাদের টোটাল সেলস এখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে 16 লক্ষ টাকা, এই জন্য ভেরিয়েবল কস্টটা কি আমাদের এখানে কি বৃদ্ধি পাবে। এখন প্রশ্ন হলো বৃদ্ধি পাবে কিভাবে, বৃদ্ধি পাবে আনুপাতিক হারে। আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে, আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়াকে বলা হয় ভেরিয়েবল কস্ট। আনুপাতিক হারে কেমন দেখেন, 12 লক্ষ, এখানে দেখেন 12 লক্ষ যখন ছিল আমাদের সেলস, তখন আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছিল কত, 9 লক্ষ টাকা। আর যখন 16 লক্ষ টাকা হবে তখন আমাদের বৃদ্ধি পাবে ঠিক আনুপাতিক হারে, আনুপাতিক হারে। তো আমরা এখানে একটু দেখি, হোয়াইট বোর্ডের মাধ্যমে দেখে আসি, একটা ওয়ার্কিং করে আসি, ঠিক আছে? আমরা এখানে একটু ওয়ার্কিং করি। এই দেখেন, হয় WICL, হয় সেলস ওয়াজ 12 লাখ, দেন ভেরিয়েবল কস্ট ইজ ইকাল টু কত টাকা ছিল, ভেরিয়েবল কস্ট, ভেরিয়েবল কস্ট কত টাকা ছিল, 9 লক্ষ টাকা না? অতএব অতএব যদি সেল এখন কত হয়, সেল যদি 1 টাকা হয়, তাহলে বেড়ে যাবে না কমে যাবে ভেরিয়েবল কস্ট? বলেন, একজন কথা বলেন, কত হবে? স্যার স্যার হোয়াইট বোর্ড বোর্ডে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিছু দেখা কিছু যায় দেখা না স্যার। যাচ্ছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না? নো স্যার। না স্যার, হোয়াইট বোর্ডে কিছু দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে তো স্যার আমারটা। একজন বলছে দেখা যাচ্ছে, আর কেউ বলছে দেখা যাচ্ছে না, কোন দিকে চাইবে? দেখা যায় এখন, দেখা যাচ্ছে হোয়াইট বোর্ড, দেখা যায়? না জি স্যার, স্যার। দেখা বোর্ড যাচ্ছে দেখা না। যায়, জি স্যার। স্যার বোর্ড দেখা যায়, লেখা তো কিছু দেখা যাচ্ছে না। কি দেখা যায় না? আসেন। দেখা যায়। আপনারা পুরো যারা খাতা কলম থাকলে লিখতে পারেন, অথবা ছবি তুলে নেবেন। হয় সেল ওয়াজ কত টাকা, 12 লক্ষ টাকা, তাই না?
যখন সেল ছিল 12 লক্ষ টাকা, দেন স্যার আমার এখানে দেখা যাচ্ছে না। সবারই একই অবস্থা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে না। কারণ কি না স্যার দেখা এটা যায়? দেখা যাচ্ছে স্যার, এটা সমস্যা হচ্ছে যে স্ক্রিন অনেকে জুম করতেছে তো এজন্য দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিনটা ইয়েস, যদি ফিট ইয়েস, করে তাইলে হবে। ইয়েস। ভেরিয়েবল কস্ট কত টাকা ছিল? 9 লক্ষ প্রথমে টাকা। স্যার দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না। দেখা যায় এখন? জি স্যার, এখন দেখা যায়। ওকে, দেখেন ওই কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়। হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের আনুপাতিকতা এভাবে বের করতে হবে। যখন সেল ছিল 12 লক্ষ টাকা, তখন আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট ছিল 1 লক্ষ টাকা। আর যখন আমাদের অতএব 1 টাকায়, তাহলে 1 টাকা বেশি হবে না কম হবে বলেন? কম বিনয় হবে। আসে নির্ধার করেন। 9 লক্ষ ডিভাইডেড 12 লক্ষ, তাহলে আমাদের কম হবে ভাগ। অতএব সেল যখন আমাদের কত হবে? সেল যখন 16 লক্ষ হবে না, 4 লক্ষ বৃদ্ধি পায়। জি স্যার, 16 লক্ষ। যখন সেল 16 লক্ষ হবে, তখন আমাদের ভেরিয়েবল কস্ট কত হবে? তখন গুণ হবে না এখন? জি স্যার, গুণ হবে, গুণ হয়ে বৃদ্ধি পাবে। ইয়েস, 9 লক্ষ ডিভাইডেড 12 লক্ষ গুণ 16 লক্ষ, এটা আমাদের কাটাকাটি করলে আমাদের আসবে 12 লক্ষ। আপনাদের হাতের কাছে যদি কোনো খাতা কলম থাকে, আপনারা লিখে নিতে পারেন, টুকে নিতে পারেন, এটা নোট, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। অথবা ছবি তুলে নিতে পারেন। নিয়েছেন এই নোটটা? জি স্যার। নিয়েছেন সবাই? আপনার যদি পাশে খাতা কলম থাকে, লিখে নেন অথবা ছবি তুলে নেন, ঠিক আছে সবাই? জি স্যার, নিয়েছি স্যার, নিয়েছি। তাহলে এখন এখানে কাটাকাটি করলে আমরা পাবো এই 12 লক্ষ টাকা ভেরিয়েবল কস্ট পাবো, 12 লক্ষ, ঠিক আছে? এই যে এখানে, এই দেখেন এখানে ভেরিয়েবল কস্ট এর জন্য 12 লক্ষ টাকা, ঠিক আছে? এটা আনুপাতিক হারে আমরা বের করে নিয়েছি 12 লক্ষ। তাহলে সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট মাইনাস করলে আমরা পাবো সিএম। সিএম 4 লক্ষ টাকা। সিএম থেকে ফিক্সড এক্সপেন্স মাইনাস করবো আমরা 2,40,000 টাকা। তাহলে আমাদের এখানে নেট অপারেটিং 1,60,000 টাকা, আর এখানে অপারেটিং ইনকাম আছে 60,000 টাকা। তাহলে আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে কত টাকা? 1 লক্ষ টাকা। এ দেখেন 1 লক্ষ টাকা আমাদের বৃদ্ধি পেয়েছে। আচ্ছা, এটা বের করেছে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট ফরম্যাটে। ইনকাম স্টেটমেন্ট ফরম্যাটে যদি আপনার ফর্মুলা মেথডে বের করতে বলা হয়, তাহলে আপনারা এইভাবে করতে হবে। দেখেন, এক্সপেক্টেড ইনক্রিজ ইন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন। দেখেন 4 লক্ষ টাকা তো আমাদের বৃদ্ধি পাবে, আর 4 লক্ষ যে টাকাটা বৃদ্ধি পাবে তার সাথে সিএম রেশিও গুণ করলে আমরা যে টাকাটা পাবো এটা আমাদের বৃদ্ধি পাবে একবারে। যদি আমাদের বলা হয় যে ফর্মুলা মেথডে বের করতে হবে, সিএম রেশিও দ্বারা বের করতে হবে, তখন আমাদের এই ফর্মুলা মেথড অথবা সিএম রেশিও মেথড এইভাবে বের করতে হবে। যখন বলা হবে ইনকাম স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কত টাকা হবে, তখন আমাদের এইভাবে বের করতে হবে। তো ডোন্ট ওয়ারি, আমরা এর ছোট ছোট অঙ্ক দিব, দিয়ে রিকোয়ারমেন্ট দিব, আপনাদেরকে সলভ করে দেখাতে হবে। ফাইনালি এক একটা কোশ্চেনের মার্ক থাকবে 2 মার্ক, ঠিক আছে? আর আমরা 40টা দিব না, আমরা এখানে দিব 20টা কোশ্চেন দিব। 20টা কোশ্চেনের জন্য সময় দিব আপনাদের 1 ঘন্টা, ঠিক আছে? তাহলে এক একটা কোশ্চেনের 3 মিনিট করে সময় পাবেন, ঠিক আছে? স্যার ইফতারির টাইম হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা আর 1 মিনিট সময় নেব। কত বাজে এখন? না, ইন্না নিল্লা ইন্না, আমি তো খেয়াল করিনি। স্যার 20-এ ইফতারি। 20-এ? তাহলে আপনারা লিভ নিতে পারেন, আমরা পরবর্তী ক্লাসে দেখবো বাকিটা। হ্যাঁ, ওকে। ওকে স্যার। স্যার আমার এখানে 25-এ। ও, আপনি রাজশাহীতে আছেন? না স্যার, পাবনাতে। আপনার 25-এ? জি। আচ্ছা, আমরা আর একটা রিকোয়ারমেন্ট অন্য একটা ক্লাসে এটা দেখবো। আমাদের 19-এ স্যার, আমাদের তো 19-এ স্যার, আমাদের তো শেষ করতে হবে।
স্যার, ইফতার কি করবেন না স্যার? হ্যাঁ, আমি ইফতার করবো, তাহলে আমরা এখানে লিভ নিতে পারি।